Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 7 Juni 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ansori Madani MSI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MAG dengan pembahasan Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقام ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين من أهلها. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رحمكم الله. سبحانك القدوس الخالق الفعال. سبحانك القدوس سبحانك القدوس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك. Allahu Akbar. Bismillah. صراط الذين والتين والزيتون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أحينا علينا في سفر أستغفر الله أستغفر الله لمن أستغفر توبة نصوحا لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا شريك له له الملك لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له
له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا السلام بين ربنا بالسلام وارقنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا أنت مولانا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وجميع من معنا بحفظك وكنبك وإيادك من شر جميع المؤذين والأسرار من خلق لا تقدر من كل شر اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات ولنا والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة
وعافية في الجسد وصحة وسلامة وبركة ورحمة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار فارنا الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بنور الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبالنور الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا الله يا الله يا رحمن ويا دافع البلاء يا الله يا الله يا رحيم. ادفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi dapat menjalankan salah satu syariatnya, sholat asar, dan alhamdulillah kita bisa mengerjakannya secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita lanjutkan pembahasan kita atas kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Faslun fasal fi dzikri amarati iktirabis saati. Menerangkan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dibaca naskah atau teks beliau, teks Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini terkait dengan hadis ya, yang menceritakan tentang keterpecahan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 73 golongan dan bahwa hanya satu saja ya, yang dianggap selamat ya, yang dihukumi selamat gitu. Maka berikutnya Hadratus Syekh menjelaskan tentang tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat. Ini seolah-olah Hadratus Syekh hendak berkata bahwa salah satu bagian dari kedekatan kita dengan hari kiamat adalah ketika orang-orang tidak lagi berpegang teguh pada kelompok yang disebut sebagai kelompok yang selamat. Jadi atau sebaliknya semakin banyak kelompok-kelompok yang mungkin bisa dianggap sebagai pecahan-pecahan dari kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Nabi sebagai 72 golongan yang tidak selamat itu. Seperti itulah. Karena itu kemudian Hadratus Syekh mengutip beberapa banyak hadis yang insya Allah nanti akan dibaca. Ada beberapa diantaranya yang nanti mungkin diberi syarah atau diberi penjelasan.
Ada beberapa yang nanti mungkin sekedar dibaca saja gitu, sekedar untuk menjadi angan-angan atau menjadi pengingat gitu ya. Beliau kemudian berkata wahiyya katsiratun, bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah dekat itu banyak sekali. Tanda-tanda kiamat sudah dekat itu sudah banyak sekali atau banyak sekali. Minha adamul musa'idi wal mu'awini 'alad din. Di antaranya adalah hilangnya ghirah, hilangnya semangat untuk membela, untuk membantu atau untuk menolong agama ya, untuk menyebarkan agama, untuk benar-benar berpegang teguh kepada agama. Nah, ini mungkin isyarat yang kalau seumpama dikembalikan pada penjelasan sebelumnya, maka mungkin ghirah keagamaan itu bisa jadi banyak, bisa jadi memang masih ramai, masih banyak yang bersemangat untuk beragama. Tapi jangan-jangan semangatnya itu semangat yang keliru, karena mereka berpegang teguh kepada kelompok-kelompok atau mengikuti kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak dianggap sebagai kelompok yang tepat, kelompok yang dianggap sebagai yang selamat. Karena itu yang selamat ini akhirnya jumlahnya sangat kecil gitu ketika dibandingkan dengan 72 kelompok yang lebih banyak. Kemungkinan besar sebagai tanda dari kedekatan hari kiamat adalah ya itu, kelompok-kelompok yang lain itu mungkin lebih banyak ketimbang kelompok-kelompok yang selamat. Atau pandangan-pandangan yang dianggap selamat itu ternyata bercampur aduk dengan pandangan-pandangan yang tidak selamat, dan kebanyakan orang akhirnya mengikuti pandangan yang tidak selamat itu karena ketidaktahuan, karena ketiadaan ilmu, gitu ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang benar nanti akhirnya jadi kesulitan. Orang-orang yang serius, orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada agama malah dikatakan keliru, dikatakan sesat. Yati 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan datang kepada manusia sebuah zaman ketika orang yang bersabar atas agamanya, berpegang teguh, memegang teguh agamanya, itu seumpama memegang bara api. Ya jadi kesakitan, bara api kita pegang itu kan panas. Jadi memegang agama itu diumpamakan sebagai memegang bara api. Mau dilepas bagaimana, tidak dilepas bagaimana, gitu ya. Mau dilepas ini agama yang harus dipegang teguh, mau tidak dilepas tidak dapat makan misalnya gitu. Rawahu At-Tirmidzi an Anas ibni Malik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Anas dari Imam Anas ibnu Malik. Wa minha, dan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda kedekatan hari kiamat, yakunu fi akhiriz zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Bahwa di akhir zaman ini akan banyak bermunculan ubad juhal, ahli-ahli ibadah yang bodoh-bodoh, wa qurra'un fasaqah, dan ahli membaca Al-Quran, wabil khusus disebutkan dalam terjemah kitab ini hafizul Quran, yang fasaqah, yang fasik, yang banyak melakukan kemaksiatan. Sekarang kita timbang, ya kita tidak menuduh apakah zaman ini itu sudah zaman yang mendekati hari kiamat atau tidak. Ya kita timbang saja dengan hati kita sendiri-sendiri. Tapi ketika melihat atau mendengar hadis yang kayak gini nih, kadang-kadang agak riskan. Riskan kenapa? Riskan karena ketika kita mendengar hadis-hadis semacam ini, yang kita bayangkan itu bukan diri kita, tapi kita menunjuk orang lain. Ketika disebut bahwa nanti akan banyak ahli ibadah yang bodoh, hafizul Quran, pembaca Al-Quran yang ahli maksiat, yang kita bayangkan bukan diri kita sendiri, tapi kita membayangkan orang lain. Oh itu banyak, jadi nyalah-nyalah ke akhirnya. Riskannya di situ. Tapi sebenarnya hadis ini dibaca itu buat pertimbangan, terutama untuk kita, itu bahwa memang ini sudah zamannya, memang sudah zaman akhir, ya sudah kita terima, gitu. Sudah kita terima saja, memang zamannya seperti ini. Kita tinggal berpegang teguh kepada agama yang tepat, kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang tepat, itu saja. Tapi bahwa banyak abid-abid, ahli-ahli ibadah yang bodoh, itu akan iya, itu juga bukan cuma hari ini saja, sudah sejak lama gitu ya.
Ahli ibadah yang bodoh itu seperti apa? Ya ahli ibadah tapi tidak ngerti dengan ibadahnya. Ahli ibadah yang kadang bahkan tertipu dengan ibadahnya. Ya, ngerasa ahli ini kebanyakan seperti ini. Justru karena kebodohan, ya, ngerasa diri sudah sangat soleh, ngerasa diri sudah sangat dekat dengan Allah, tapi padahal sebenarnya sangat jauh dari Allah. Ya, akhirnya dia tertipu dan kemudian terjerumus kepada hal-hal yang keliru. Karena itu kemudian ada beberapa banyak perbandingan. Para ulama-ulama sejak zaman dulu itu memperbandingkan bagusan mana orang yang bodoh ahli ibadah, atau ahli ibadah yang bodoh, atau orang yang pintar, orang yang alim tapi ahli maksiat. Itu sudah sejak dulu menjadi perdebatan. Sampai-sampai ini disebutkan di dalam syarah I'anatul Talibin. Kitab syarah I'anatul Talibin itu menjelaskan bahwa ada beberapa orang, ada dua orang. Ya, ada dua orang yang berdebat. Satu berpegang teguh kepada keyakinan bahwa orang yang bodoh, yang ahli ibadah itu lebih baik ketimbang orang yang pintar, orang yang alim yang berbuat maksiat. Yang satunya lagi sebaliknya, orang yang alim yang berbuat maksiat menurutnya itu lebih baik ketimbang orang yang bodoh yang berbuat maksiat. Berdebat tuh mereka, saling mengeluarkan hadis sampai akhirnya deadlock, tidak ditemukan kesimpulan. Kalau mak itu payu kita bukti ke. Ini diceritakannya dalam kitab I'anatul Talibin. Akhirnya dibuktikan. Pola pembuktiannya seperti apa? Jadi suatu saat mereka berdua ini akhirnya nyari orang-orang yang diidentifikasi, ditandoi sebagai ubad juhal, orang-orang ahli ibadah yang bodoh. Jadi nyarinya di masjid, ya, nyarinya di masjid. Di masjid akhirnya ketemu dengan orang yang bodoh, yang ahli ibadah, malam-malam ketika waktu-waktu sholat tahajud gitu ya, jam-jam 3, jam-jam 2 seperti itu. Jadi ada orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Jadi waktu dia sholat, waktu dia sujud, waktu dia khusyuk berdoa gitu, tiba-tiba dua orang ini di balik tabir, entah itu di mihrab atau di mana, mengeluarkan suara, mengeluarkan pernyataan, wahai hambaku gitu. Hai hambaku, ya seolah-olah nyebut ke dia ini, hai hambaku, aku Tuhanmu katanya gitu. Aku Tuhanmu. Hari ini ku halalkan bagimu segala hal yang terkait dengan syariat. Sholat, tidak apa-apa tidak sholat. Karena ibad ini, orang yang soleh yang bodoh ini karena tidak tahu ilmunya, ya, langsung senengnya bukan kepala. Dia ngerasa bahwa suara itu adalah hatif, suara yang tanpa rupa, dan suara itu adalah suara Tuhannya nih, suara Allah. Gitu. Karena saking bodohnya, cuman dia memang ahli ibadah. Yeah. Saking bodohnya, ya Allah gitu katanya. Ini yang aku tunggu-tunggu katanya gitu. Ini yang aku tunggu-tunggu. Jadi dia ngerasa bahwa suara yang tanpa rupa itu adalah benar-benar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia langsung berlari balik ke rumah, tidak pernah lagi sholat, tidak pernah lagi beribadah sampai matinya. Matinya su'ul khotimah, tanpa beribadah. Lalu pembuktian yang kedua, dicari seorang alim yang fasik, seorang alim yang berbuat maksiat gitu, yang gemar berbuat maksiat. Ini disebutkan dalam kitab saya, enggak bikin-bikin gitu. Jadi ada orang alim tapi ahli minum khamr. Orang alim ahli minum khamr. Ya kurang apa? Minum khamr itu termasuk maksiat yang juga termasuk kategori dosa besar. Ahli minum khamr tapi alim, tapi ngerti agama. Jadi suatu saat dalam kondisi mabuknya, ya namanya orang alim ya, orang alim itu kadang-kadang memang tidak bisa lepas dari masjid, tidurnya akhirnya di masjid juga. Di masjid juga. Lalu tiba-tiba dua orang yang mau ngetes ini berkata seperti ketika dia berkata kepada orang yang ahli ibadah tadi. Wahai hambaku, wahai hambaku, aku ini Tuhanmu. Telah lama aku hendak berkata kepadamu. Si alim ini mendengar ada suara yang menyebutkan diri sebagai Tuhan, lalu nyari pedangnya. Ini cerita zaman dulu. Jadi setiap hari itu orang itu kan bawa pedang, nyari pedangnya diacungkan ke sumber suara. Wong, orang, keluar. Keluar kamu. U'allimukal anar Rabb katanya.
Hari ini akan kuajarkan Tuhan itu siapa. Kalau tidak keluar kubunuh kamu, dikejar nyolnya sampai puntang panting orang dua itu yang ngomong gitu. Yang ngetes itu perjalanan akhirnya tidak kenal. Orang alim ini karena kealimannya tahu bahwa suara itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu berkalam tidak dengan saut. Itu pelajaran sangat mendasar itu dalam akidah. Allah itu kalamnya tidak berupa saut, tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Itu pelajaran yang sangat mendasar. Lah kok ada makhluk yang tiba-tiba menyatakan diri sebagai Tuhan, ya, dan berkalam dengan suara, langsung ditolak karena kealimannya. Akhirnya dua orang yang berdebat itu akhirnya tahu bahwa orang yang alim sekalipun maksiat, ya, sekalipun maksiat itu lebih baik ketimbang orang yang bodoh yang ahli ibadah. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa antum semua itu lebih baik maksiat ketimbang lebih baik maksiat saja daripada ibadah. Tidak seperti itu gitu. Ya. Jadi ada derajat yang membedakan antara kealiman seseorang atau antara orang alim dengan orang yang bodoh. Ya, kenapa orang alim itu penting dan kenapa orang bodoh itu ya bukannya tidak penting, ya orang soleh itu baik, tapi lebih baik lagi kalau soleh itu juga dibarengi dengan kealiman. Ya, karena banyak orang, ini wabil khusus dalam konteks ilmu tasawuf misalnya, orang itu banyak beribadah, orang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi pada saat yang sama dia tidak tahu bahwa amaliyahnya itu ditolak misalnya. Ya karena dia tidak punya ilmu. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kata Syekh Syaruf. Setiap orang yang beramal, yang memiliki amaliyah, yang memiliki ibadah, yang memiliki perbuatan baik, yang tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Itulah relevansi ketika Sayyidina Ali misalnya membuat pernyataan, ya, fasadun kabirun alimun mutahattiku. Kerusakan yang besar ketika ada orang alim yang fasik. Orang alim yang fasik, orang alim yang berbuat maksiat, itu sebuah kerusakan yang besar memang. Tapi wa'ad baru minhu jahilun mutanassiku. Lebih besar lagi bahayanya adalah orang bodoh yang tidak pernah bermaksiat, ya, tidak pernah bermaksiat tapi dia bodoh. Gitu. Ya. Orang soleh yang bodoh, yang kadang-kadang bahkan karena merasa soleh, karena merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, itu merasa menjadi guru, diikuti oleh banyak orang dan memberikan ajaran-ajaran yang sesat karena kebodohannya. Itu berbahaya. Jadi orang alim yang maksiat itu memang tidak baik. Tapi lebih tidak baik lagi adalah ketika ada orang bodoh yang karena kebodohannya dia jadi terbelokkan dari jalan yang tepat. Kayak gitu. Karena itu juga ada pernyataan dari misalnya dalam kitab hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pernyataannya seperti ini, al-maksiyatu awrasatkal izzah, al-maksiyatu awrasatkal zillah khairan minat ta'ati awrasatkal izzah. Maksiat yang membuat dirimu, kemaksiatan yang membuat dirimu merasa rendah di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan orang lain, itu lebih baik ketimbang taatmu, ketimbang ketaatanmu yang membuatmu semakin merasa lebih tinggi, semakin tidak tunduk kepada Allah, semakin merasa sombong. Itu bukan berarti saya berkata maksiat lebih baik ketimbang taat loh ya, enggak. Ini lebih kalau didalami lagi, maksiatnya batin, ya, maksiatnya batin itu afatnya, maldorotnya itu lebih berbahaya ketimbang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh perkara-perkara yang dohir atau tindakan-tindakan yang dohir. Minum khamr, zina dan seterusnya, ya, melacur dan seterusnya, itu semua adalah maksiat-maksiat dohir, ya, maksiat-maksiat dohir. Tapi afat atau maldorot dari misalnya ketika kita melihat pelacur di pinggir jalan,
Lalu kemudian hati kita merasa lebih tinggi ketimbang pelacur itu. Afatnya itu lebih bahaya, afat dosa batin kita itu ketimbang pelacur itu sendiri. Itu. Ya, itu apa namanya? Sekilas uraian ya tentang ubadun juhalun, ya. Ahli ibadah yang bodoh, yang semakin dekat dengan hari kiamat akan semakin banyak jumlahnya, ini akan menjadi semakin viral gitu ya, kebodohan itu semakin viral ya. Yang benar-benar yang alim itu malah dikeliru-keliru, ulama-ulama, kiai-kiai gitu. yang kualifikasinya sudah sudah tepat gitu, karena hanya mungkin, mohon maaf, karena fatwanya mungkin berbeda dari pandangan yang dia ikuti, dikato-katoi, kiai itu ginilah, kiai itu inilah, ulama itu ini, ulama itu, sering gitu. Dan sekarang banyak. Padahal cuma masalah fikhiyah. Kita kemarin sudah tahu bahwa kesesatan atau tidak sesat atau tidak sesat, keliru atau tidak keliru, selamat atau tidak selamat, seperti yang disebutkan oleh Nabi bahwa nanti yang selamat itu cuma satu kelompok, itu tidak berkaitan dengan urusan fikhiyah. Tidak berkaitan dengan urusan furu'iyah, tidak berkaitan dengan urusan kamu sholat itu pakai kunut atau tidak pakai kunut, tapi berkaitan dengan akidah. Tapi kita lebih senang ketika bahas masalah yang seperti ini. Misalnya ada ulama A yang memfatwakan bahwa kunut itu tidak perlu misalnya, lalu kita menghujat ulama itu, kiai itu. Padahal itu ada juga presidennya dalam konteks fikih misalnya. Karena itu orang-orang yang alim, orang-orang yang punya pengetahuan itu sangat riskan ketika gemar mengkelirukan orang lain. Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang, maka dia akan semakin sadar diri, semakin tahu bahwa perbedaan itu bisa menjadi rahmat. Ya. Kita kan sering kayak gitu, yang kita lihat kan masalah-masalah dohir. Antum apa, presiden apa? Misalnya antum jingok kawan antum di sebelah antum, sholat tidak pakai kunut, lalu dalam hati saya ini uang kok tidak pakai kunut, pasti ada kayak gitu tuh. Karena ketidakngertian kita bahwa orang yang sholat tidak pakai kunut itu juga tidak masalah sebenarnya. Kalau tahu ilmunya, pasti kita tidak akan mempermasalahkan yang seperti itu, gitu loh maksud saya. Tiba-tiba ada sholat jamaah dimulai, tiba-tiba ada orang masuk, lalu kemudian imam rukuk, dia baru Allahu Akbar langsung rukuk saja gitu. Kita ngomong sholat itu batal, wong. Katanya dalam konteks ilmu fikih itu orang yang tidak baca Fatihah itu sholatnya batal. Orang itu tadi kok langsung rukuk saja, tidak tahu ilmunya. Maka ada di dalam kitab namanya itu, saya lupa, pokoknya karyanya Habib Zain bin Smith, saya lupa judulnya namanya. Jadi diceritakan agak tidak enak memang, agak porno gitu ya. Jadi ada seorang murid gitu ya, karena mungkin karena tololnya, karena bodohnya gitu, akhirnya melakukan hal yang keliru gitu. Yang disebutkan dalam kitab itu adalah gini, gurunya itu berkata bahwa zina itu adalah perbuatan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seksual dengan orang gitu, dengan istri orang atau misalnya dengan orang lain tanpa ada nikah gitu ya. Si murid ngikuti pandangan gurunya, bener dong, murid ngikuti pandangan gurunya, tapi karena bodoh, dan bodohnya ini tidak mau nanya gitu, akhirnya dia punya kesimpulan seperti itu. Tiap kali dia punya syahwat, dia akhirnya bawa hewan ternaknya untuk digauli. Loh, kenapa kok kayak gitu, ditanya oleh kawannya? Karena katanya zina itu melakukan hubungan seksual dengan orang padahal kan bukan seperti itu maknanya. Jadi yang tidak boleh itu dengan orang, kalau tidak dengan orang ya tidak masalah katanya gitu. Ini saking bodohnya orang, itu berbahaya, kebodohan itu berbahaya gitu. Ya seperti itu disebutkan dalam kitab gitu ya.
Jadi ubatun juhal itu pada akhirnya akan semakin banyak dan itu akan menjadi tanda dari semakin dekatnya hari kiamat. Selain qurra fasaqah, selain ahli membaca Al-Qur'an yang fasik. Kemarin dulu ada beberapa peringatan yang saya dengar nian dari ceramahnya Habib Sukri Syahab itu mengkritik ya. Habib Sukri mengkritik kalau tidak salah waktu itu masih puasoan gitu, mengkritik apa yang beliau lihat ya, fenomena yang beliau lihat di tengah komunitas qori, di tengah komunitas hafid, di tengah komunitas penghafal Al-Qur'an dan seterusnya yang menurut beliau tidak tepat dengan apa yang seharusnya gitu ya. Misalnya memproyekkan Qur'annya dan seterusnya itu banyak ya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti kayaknya ada rekamannya juga gitu ya. Nanti bisa dicari Habib Sukri tentang itu gitu ya, tentang bahaya atau tentang pendeknya qurra fasaqah ini. Ya, qurra fasaqah, ahli membaca Al-Qur'an atau mungkin wabil khusus para hafizul Qur'an ya, yang fasik. Yang banyak melakukan maksiat itu. Ya, dalam tanda petik ada beberapa penjelasan dari para ulama, kefasikan itu bisa jadi memang berkaitan dengan Qur'annya dalam tanda kutip menjual Al-Qur'annya misalnya. Ya, inilah yang nanti akan kena dengan sabdanya Nabi rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ya, banyak orang yang membaca Al-Qur'an sementara Al-Qur'an itu sendiri yang melaknat dia. Gitu ya. Ya, itu juga termasuk bagian dari tanda-tanda banyaknya tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya qari, banyaknya hafizul Quran yang fasik. Sekarang fenomena hafid itu sudah menggejala di mana-mana gitu. Nah, soal dekat dengan kiamat akhirnya kan masih ada tambahan psikologi, fasik atau tidak gitu. Ahli maksiat atau tidak. Bahwa hampir di segala penjuru sekarang itu ada rumah tahfidz itu menjamur di mana-mana ya. Lalu kemudian anak-anak kecil, anak-anak usia dini itu sudah diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Sekolah-sekolah itu salah satu kegiatan unggulannya adalah menghafal Al-Quran dan seterusnya itu sudah banyak bertebaran di mana-mana. Hampir setiap sekolahan, hampir setiap lembaga pendidikan itu punya program unggulan seperti itu, mengunggul-unggulkan dan menganggap bahwa prestasi yang terbesarnya adalah misalnya bisa menghasilkan hafidz Quran misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Pendeknya hafizul Quran, para penghafal Al-Quran itu sudah menjamur sekarang. Tinggal nunggu yang fasakohnya nanti. Apakah hafidz Quran ini fasik atau tidak? Apakah ahli membaca Al-Quran ini fasik atau tidak? Nah, sudah menjamur ini. Kita tidak menuduh. Ya. Itu riskannya memang. Hadis-hadis yang kayak gini atau cerita-cerita tentang hal-hal yang kayak gini, itu riskannya itu nanti membawa kita untuk menuduh orang tapi tidak pernah berkaca kepada diri sendiri. Jangan-jangan kita yang salah, jangan-jangan kita yang membaca Al-Quran tapi bacaan Al-Quran kita ternyata tidak murni lillahi ta'ala misalnya. Lebih baik diarahkan ke seperti itu ketimbang kita mencari-cari celah atau mencari-cari salah. Saya pribadi ketika baca hadis ini akhirnya yang terbayang itu ya hafid Quran itu, para hafid, para hufad, para penghafal Al-Quran itu gitu. Jadi akhirnya mengkeliru-lirukan mereka gitu. Itu keliru dan saya akui itu keliru gitu. Cara pandang seperti itu. Gitu. Jangan punya pikiran yang seperti itu. Lebih baik kalau seumpama mendengar hal-hal yang kayak gini itu ya kita arahkan ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang melakukan itu. Jadi kita ada perbaikan dari sana. Alih-alih kita nyari kekeliruan orang lain, itu juga penyakit sendiri, itu juga kekeliruan tersendiri di dalam hati kita, yang afatnya, yang madorotnya itu lebih bahaya ketimbang afat dari maksiat-maksiat yang lahir gitu ya. Wa minha, dan sebagian di antara tanda-tanda kedekatan hari kiamat, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang saling membangga-banggakan masjidnya masing-masing. Nah, itu sudah pernah dengar enggak ya kayak gini? Saling membangga-banggakan masjidnya masing-masing. Nah, masjid di sana itu lebih baik ketimbang masjid yang di sini, masjid yang di situ lebih. Masjid itu sama-sama rumah Allah.
Setara, antum sholat di masjid ini dengan sholat di masjid sana pahalanya itu sama. Masjid yang lebih, satu-satunya masjid yang memiliki keistimewaan, bukan satu-satunya ya, yang disebutkan di dalam hadis misalnya, itu ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu kemudian yang lain-lain itu dianggap setara. Taulah masjid yang cuman atapnya itu dari seng dibandingkan dengan masjid yang atapnya sudah multi roof misalnya. Masjid yang memiliki fasilitas baik sama masjid yang panasnya minta ampun. Nah, masjid Agung sudah pakai AC. Pelayanannya baik. Ya. Ini akhirnya bisa bikin kita membangga-banggakan, ya, membangga-banggakan masjid kita. Dan kalau sudah ada presiden yang seperti itu, berarti memang ya dekat lagi kiamat. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi an Anas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunnahnya dari sahabat Anas. Wa minha, dan sebagian dari tanda-tanda amaratu iktirabis sa'ah, kedekatan hari kiamat, qati'atur rahmi wa tahwinul amini wa tahwinul amini wa timanul khaini. Qati'atur rahmi itu memutus silaturahim. Anak memutus tali hubungan dengan orang tua memutus tali hubungan dengan anaknya. Anak tidak mengakui orang tua, bapak tidak mengakui anak. Wa tahwinul amini, dan orang yang terpercaya dituduh sebagai pengkhianat, sebagai ahli khianat. Sebaliknya, kita lebih percaya kepada orang-orang yang khianat. Ya. Khianat itu apa? Khianat itu ya tidak memenuhi janji. Ya, tidak memenuhi janji, itu makna dasarnya. Tidak bisa dipercaya omongannya. Ini mungkin berkaitan dengan pemimpin. Nah, ini akhirnya ngarah ke wong lain lagi nih. Mano yang bisa dipercaya dan mano yang tidak bisa dipercaya. Pendeknya akhirnya kita ini akhirnya sekalipun di hati kita ngerasa bahwa orang ini terpercaya, jangan-jangan orang ini tidak terpercaya. Wong tanda-tanda hari kiamat itu justru ketika kita tahwinul amin wa timanul khain. Kita memilih orang-orang atau mempercayakan perkara kita kepada orang-orang yang sebenarnya ahli khianat. Kita tidak pernah tahu orang yang kita pilih itu khianat atau tidak sebenarnya. Kita kan ya karena kecintaan kita, karena fanatisme kita terhadap partai tertentu misalnya, akhirnya ya ngerasa bahwa calon kita itulah yang terbaik, padahal belum tentu juga. Jadi kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau ditimbang-timbang sama-sama khoen semua gitu kan, yang ngikuti ini. Gitu. Karena ini sudah dinas. Semakin kita dekat dengan kiamat, semakin kita akan banyak mempercayakan perkara kita kepada orang-orang yang khianat. Orang-orang yang terpercaya malah justru tidak kita pilih, malah kadang-kadang kita nistake. Itu nasnya. Ya kita terima saja. Memang kayak gitu ya. Gitu ya. Wa minha, dan sebagian dari tanda-tanda kedekatan hari kiamat, intifahul ahillah wa ayyurul hilalu qoblan. Bifat hata ini aisyatan mayut tola'u fayuqalu lilailatani, bahwa ukuran bulan sabit mengembang dan terlihat kembali pada malam berikutnya, sehingga orang akan mengatakan telah terjadi 2 malam untuk satu bentuk bulan sabit yang sama. Jadi mungkin prakteknya itu akhirnya karena penentuan awal bulan itu biasanya kan dengan melihat hilal gitu ya. Hilal itu ada mekanisme tertentu sehingga akhirnya pertama kali muncul bayangan bulan itu menandakan bahwa, bukan bayangan ya, sinar bulan gitu, itu menandakan bahwa itu adalah tanggal 1. Tapi hilal ini dibuat sedemikian tebal kalau dalam redaksi kitab ini, sehingga akhirnya orang itu kebingungan. Jadi akhirnya orang pertama menganggap bahwa hari ini sudah tanggal 1, orang yang kedua menganggap bahwa besoknya tanggal 1. Ini mungkin prakteknya ya sama seperti yang sekarang-sekarang ini ya. Jadi akhirnya ada
dua hari raya misalnya. Ya, 2 lebaran misalnya, ada yang percaya di hari itu, ya, itu juga termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, karena kita tidak tahu yang tepat itu sebenarnya yang mana. Wa minha, dan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, yadhabus solihunal awwalu fal awwalu wa tabqa khuthalatun kahathalatis syairi awit tamri. Orang-orang yang soleh dari generasi awal dan generasi berikutnya itu sudah semakin habis, dan yang tersisa itu tinggal sortiran buah gandum atau kurma. Yang tertinggal itu tinggal ya orang-orang yang buruk, itu orang-orang yang tidak tepat, itu orang-orang yang tidak pas, itu orang-orang soleh sudah meninggal, orang-orang alim banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggal ya tinggal kerucu-kerucu seperti kita. Siapa sebenarnya? Ulama-ulama sudah habis. Ya, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang memang kapabilitas keilmuannya itu sudah diakui, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya yang tersisa itu ya orang-orang dengan kemampuan-kemampuan yang kosong, yang mungkin ahli ceramah, mungkin ahli pidato, mungkin ahli membaca dalil, tapi sebenarnya aspek keilmuannya tidak sedalam itu. Ya cuman bisa membaca dan seterusnya. Jadi kosong. Nanti juga akan disebutkan bahwa sebagian dari tanda hari kiamat itu adalah ketika dunia ini hanya bertemu dengan tulisan saja, yang itu merupakan ungkapan atau merupakan perumpamaan bahwa ya memang mungkin banyak ustadz asatid, mungkin banyak ulama, atau kita menyebutnya sebagai ulama, tapi sebenarnya mereka bukan sebetul-betulnya ulama. Itu hanya tukang ceramah, gitu. Mungkin hanya tukang pidato, gitu. Tapi tidak mengerti ilmu yang sebetulnya itu seperti apa. Jadi dia bisa berceramah, lalu kemudian hanya karena bisa berceramah lalu ditanyai fatwa, dan ketika memberi fatwa, fatwanya menyesatkan karena dia tidak punya ilmu. Wa minha, dan sebagian dari tanda kedekatan kiamat, la taqumus saatu hatta yakuna az-zuhdu riwayatan wal wara'u tasannu'an. Kiamat tidak akan datang kecuali apabila zuhud itu hanya sekedar menjadi riwayat, dan wirai itu menjadi kepura-puraan. Zuhud itu apa? Bahkan kita tidak tahu zuhud itu apa. Wirai itu apa? Bahkan kita tidak ngerti wirai itu sebenarnya apa. Yang disebutkan dalam hadis ini, kiamat tidak akan datang kecuali kalau zuhud itu hanya menjadi riwayat. Hanya menjadi riwayat itu memang dulu ada banyak orang-orang yang zuhud, tapi sekarang nggak kate. Kita cuma dapat cerita-cerita orang-orang yang zuhud. Sementara kita bahkan zuhud sendiri itu tidak ngerti apa. Apalagi yang mempraktekkan kehidupan zuhud. Zuhud itu ketidaktergantungan hati kita dengan duniawiyah. Ya, ketidaktergantungan hati kita dengan duniawiyah. Dulu zuhud itu diterjemahkan dengan menyepi. Itu namanya kholwat, ya, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Ya uzlah kholwat kayak gitu. Itu manifestasi dohirnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang namanya zuhud itu tidak ada ketergantungan di dalam hati kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih bergantung kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka itu cuman belum zuhud. Jadi zuhud cuman jadi riwayat. Cuman jadi cerita-cerita bahwa dulu ada waliullah, ada ulama-ulama yang dekat dengan Allah, yang mempraktekkan laku zuhud. Gitu ya. Zuhud itu tidak selalu tidak selalu orang yang zuhud itu orang yang tidak punya dunia, enggak. Kadang-kadang orang zuhud itu justru orang yang sangat kaya gitu. Tapi hatinya tidak dipengaruhi oleh kekayaannya. Jangan bilang bahwa orang yang zuhud itu orang yang miskin gitu. Jangan bilang bahwa orang yang dekat dengan Allah itu selalu orang yang tidak memiliki dunia sama sekali, enggak. Kadang-kadang kita ini orang sebagai orang yang miskin, kadang-kadang enggak zuhud karena ketika kita miskin lalu kemudian kita ngeluh. Mana ini buntu. lagi tidak pegang duit dikit saja langsung ngeluh. Berarti hati kita sangat bergantung sebenarnya kepada duniawi. Tidak megang dunia, tapi hati kita sangat bergantung kepada dunia.
Itu bukan zuhud. Zuhud itu bahkan ketika kita megang dunia banyak, tapi hati kita tidak bergantung kepada dunia itu namanya zuhud. Apalagi tidak punya dunia. Kita tidak ditakdir untuk jadi orang kaya misalnya, gitu ya. Ya, itu sebenarnya cara yang paling mudah untuk zuhud gitu. Ya kita nerima saja takdir itu dan kita sudah dianggap zuhud gitu. Ya. Karena kita akhirnya tidak tergantung kepada duniawiyah gitu. Itu namanya zuhud. Nah, salah satu tanda-tanda kedekatan hari kiamat adalah zuhud yang seperti itu hanya menjadi cerita di masa lampau. Karena kebanyakan orang di zaman itu, atau mungkin zaman ini, zaman yang mungkin saja sudah dekat dengan hari kiamat ini, tidak ada lagi orang yang zuhud. Atau orang zuhud hanya beberapa saja. Sangat jarang. Lalu kemudian wirai itu menjadi kepura-puraan saja. Wirai itu apa? Wirai itu menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Apalagi menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Itu namanya wirai, atau dalam bahasa yang lain kalau orangnya itu disebut dengan warok gitu ya. Orang-orang yang wirai itu gitu. Kita bahkan hari-hari ini itu punya slogan, punya ungkapan. Main nyari yang haram bae saro, apalagi yang halal, itu jadi slogan, itu jadi dasar agama, cara kita hidup. Itu cara hidup yang keliru, cara hidup yang sudah pasti tidak wirai. Ya. Yang wirai itu ya kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, dan kita menjauhi yang haram, kita ambil yang halal. Kita percaya bahwa man tarokal haram nalal halal. Orang yang meninggalkan hal-hal yang haram pasti akan diberikan oleh Allah jalan ke arah yang halal, hal-hal yang halal. Itu yang kita pegang. Jangan megang yang itu tadi. Jangan megang yang apa tadi? Nyari haram besaro, yang haram besaro apalagi yang halal. Wah, bahaya kalau hidupnya saya itu. Ya bener akhirnya kalau memang hari-hari ini kita sudah dekat dengan kiamat, karena itu tadi. Wirai cuman menjadi kepura-puraan, tidak ada nian orang yang benar-benar wirai. Kepura-puraan itu mungkin ada orang yang nampak soleh. Ada orang yang di depan di atas meja itu gini-gini, tapi di bawah meja jadi kepura-puraan gitu. Ya seperti itu mungkin tanda-tanda dari hari kiamat. Minha ayyakunal waladu waidun wal mataru faydun. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Mari kita tutup dengan doa, mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.